Hello student, welcome to the lecture number 4 of Basic of IT. In last lecture we started concept of a computer architecture. In that we already discussed about input unit related to computer architecture, and we all started central processing unit. So let us start today's session. In last lecture we discussed about input unit. Today we are going to discuss about central processing unit and output unit. So in central processing unit we already discussed one unit which is memory unit, and in memory unit we discuss one memory which is primary memory, and related to primary memory we saw RAM and ROM. So basically in last lecture we discussed all these concepts. In today's session we are going to start with secondary memory, arithmetic and logic unit, and control unit. All these parts covered in today's session. So in last session we discussed about primary memory, which is a memory unit, and primary memory is called as a main memory of a computer. In primary memory we discuss about RAM and ROM. So let us see some differences between RAM and ROM. So in RAM, first difference is a definition of both the concept. RAM stands for random access memory and ROM stands for read only memory. Second one is the data can be written as well as read through RAM. The data can only be read through the ROM. So in RAM we can read as well as write the data, but in ROM we can only read the data. Third difference is RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. We already discussed the concept of a volatile and non-volatile. The volatile memory means when power supply is switched off, the data is erased from RAM, and non-volatile memory means when power supply is switched off, the data will not be erased from ROM. So RAM is a volatile memory and ROM is a non-volatile memory. Next difference is the information is written temporary on RAM. The information which we written on RAM is temporary, and the information is written on ROM is permanent. सो जो पण डाटा आपण रॅमवरती लिहितो तो जोपर्यंत आपण सेव्ह करत नाही तोपर्यंत तो काय असतो, टेम्पररी असतो, आणि ज्या मुवमेंटला आपण तो डाटा सेव्ह करतो तो परमनंटली रोमवरती जाऊन स्टोअर होतो. ठीक आहे. अँड लास्ट डिफरन्स इज द कंटेंट इन द मेमरी आर इरेज्ड व्हेन पॉवर सप्लाय इज स्विच्ड ऑफ. Means when power supply is switched off, the content from RAM memory are erased, and in ROM the contents in the ROM memory are not erased when power supply is switched off. Means ROM can store a permanent data, that's why when power supply is switched off the data will not be removed. मीन्स रॅममध्ये जो पण डाटा होतो, फॉर एक्झाम्पल आपण वर्डमध्ये सपोज 5 लाईन्स टाईप केल्या आणि आपण तो सेव्ह केलेला नाही आहे डाटा, तर तो कुठं असतो, रॅमवरती असतो, आणि ज्या मुवमेंटला आपण तो डाटा सेव्ह करतो तर तो त्यावेळेस रोमवरती जाऊन परमनंटली स्टोअर होतो. ठीक आहे. मग हे सगळे डिफरन्सेस आहेत बिटवीन रॅम अँड रोम. सो रॅम अँड रोम ह्या दोन प्रायमरी मेमरीच्या टाईप्स आहेत. ठीक आहे. आता आपण मेमरी युनिट रिलेटेड नेक्स्ट मेमरी बघूया, विच इज सेकंडरी मेमरी. इट इज अन एक्सटर्नल मेमरी ऑफ अ computer. It is used to store the huge amount of different programs and information. So basically secondary memory is also called as a external memory of a computer, and through the external memory we can store a huge amount of data on this external memory. आता एक्सटर्नल मेमरी म्हणजे आपण एक्सटर्नली कनेक्ट करून कम्प्युटरवरचा डाटा सेव्ह करण्यासाठी जी मेमरी यूज करतो त्याला काय म्हणतात, एक्सटर्नल मेमरी.
इथे त्यांनी एक्सटर्नल किंवा सेकंडरी मेमरी रिलेटेड एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, ते बघूयात. मॅग्नेटिक हार्ड डिस्क, मॅग्नेटिक टेप्स, पेन ड्राईव्ह, फ्लॅश मेमरी अँड ऑप्टिकल डिस्क विच इज कॉल्ड ॲज अ CDs और DVDs. म्हणजे हे सगळे एक्सटर्नल युनिट्स आहेत की जे आपण CPUला एक्सटर्नली प्लग इन करतो आणि त्याच्या थ्रू पण आपण काय करू शकतो, डाटा स्टोअर करू शकतो. सो सेकंडरी मेमरीचे दोनच फीचर्स आहेत की ज्याच्यामध्ये आपण एक्सटर्नली तो डिव्हाइस कनेक्ट करू शकतो CPUला आणि त्याच्यामध्ये आपण काय करू शकतो, लार्ज अमाऊंट ऑफ डेटा स्टोअर करू शकतो. ठीक आहे. सो मेमरी युनिटमध्ये आपण दोन प्रकारच्या मेमरी पाहिल्या की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होती प्रायमरी मेमरी आणि सेकंड वन आहे सेकंडरी मेमरी. आणि प्रायमरी मेमरीचे दोन टाईप आहेत, एक म्हणजे रॅम आणि दुसरा म्हणजे रोम. ठीक आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेमरी युनिट. आता सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटमधलं सेकंड युनिट आपल्याला बघायचं आहे की ज्याचं नाव आहे अरेथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ALU. A stands for arithmetic, L stands for logic and U stands for unit. So ALU stands for arithmetic and logic unit. This part of a CPU performs all arithmetic and logic operations. It does basic mathematical calculations like addition, subtraction, division, multiplication, etc. Further, it can even perform logical functions like the comparison, less than, greater than, equal to, etc. So basically ALU perform all the operations related to computer. Means with the help of arithmetic and logical unit we can do the various calculations and comparison, or we can perform various logics on data with the help of ALU unit. In that we can perform addition, subtraction, division, multiplication, and also we perform less than, greater than, equal to and comparison through the logical operations. So in CPU the second unit is arithmetic and logic unit, which is used to perform all the calculations on the data. So after discussion of arithmetic and logical unit, let us see the third unit of a central processing unit, which is control unit. Control unit is a backbone of a computer. It is responsible for coordinating tasks between all components of a computer system. The control unit collects data from input unit and sends it to processing units depending on its nature. Finally, it further transmits processed data to output unit to facilitate users. So basically control unit is also called as a backbone of a computer and it is responsible for coordinating all the tasks between all components of a computer system. So basically जो पण डाटा इनपुट युनिटकडून येतो तो डाटा ॲक्सेप्ट करून प्रोसेसिंग युनिटला सेंड करण्याचं काम कोणाचं असतं तर कंट्रोल युनिटचं असतं. आणि ज्या पण इन्स्ट्रक्शन्स असतील किंवा जे पण त्या डाटाचं नेचर असेल त्याच्यानुसार तो त्या डाटाला प्रोसेसिंगला शेअर करतो. फॉर एक्झाम्पल एक इनपुट युनिटची इन्स्ट्रक्शन आहे ती कॅल्क्युलेशनला पाठवायची असेल तर ह्याच्याशी रिलेटेड जे पण कम्युनिकेशन असेल तर ते सगळं कोण परफॉर्म करतं, इनपुट युनिट करतं. किंवा एक पर्टिक्युलर सेव्ह करायचा आहे डाटा तर तो डाटा सेव्हच्या प्रोसिजरला सेंड करण्याचं काम कोणाचं असतं, कंट्रोल युनिटचं असतं. आणि ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम कोण मेंटेन करतं, कंट्रोल युनिट. आणि सगळ्या ज्यावेळेस ह्या ॲक्टिव्हिटी परफॉर्म होतात त्याच्यानंतर कंट्रोल युनिट हा तुमचा डाटा प्रोसेस करून झालेला जो पण रिझल्ट असेल तो फायनल आउटपुट युनिटकडे सेंड करतो की ज्याच्या थ्रू तो डाटा युजरला डिस्प्ले केला जातो. ठीक आहे. सो बेसिकली ज्या पण टास्क आहेत कम्प्युटरचे किंवा जे वेगळे वेगळे युनिट्स आहेत त्या सगळ्या युनिट्समधल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये कंट्रोलिंग करण्याचं काम कोणाचं असतं, कंट्रोल युनिटचं. ठीक आहे. तर आपण सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट रिलेटेड 3 युनिट्स पाहिले की ज्याच्यामध्ये फर्स्ट वन होता मेमरी किंवा स्टोरेज युनिट, सेकंड वन होता अरिथमेटिक अँड लॉजिक युनिट आणि थर्ड वन आहे
कंट्रोल युनिट. प्रत्येक युनिटचं वर्किंग हे वेगळं वेगळं आहे. मेमरी युनिट काय करतो, डाटा स्टोअर करतो. अरेथमॅटिक अँड लॉजिक युनिट त्या डाटावरती प्रोसेसिंग करतो आणि कंट्रोल युनिट त्या सगळ्या प्रोसेसिंगमध्ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करतो. हे सगळ्या ॲक्टिव्हिटी कोण परफॉर्म करतं, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट थ्रू द ऑल दीज 3 युनिट्स. ठीक आहे. सो आत्तापर्यंत आपण काय काय पाहिलं, इनपुट युनिट पाहिलं, त्याच्यानंतर सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट पाहिलं. आता आपल्याला आर्किटेक्चर ऑफ कम्प्युटर रिलेटेड थर्ड मेन युनिट पाहिजे की ज्याचं नाव आहे आउटपुट युनिट. सो बेसिकली इनपुट युनिटला आपण काय सेंड केलेलं असतं, रॉ मटेरियल सेंड केलेलं असतं. सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करतं आणि फायनल जो रिझल्ट असेल तो कुठे शेअर करतो, आउटपुट युनिटला करतं. तर आता आउटपुट युनिट काय काय फंक्शन्स परफॉर्म करतं ते बघूयात. फंक्शन्स परफॉर्म्ड बाय आउटपुट युनिट आर, इट ॲक्सेप्ट द रिझल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कम्प्युटर which is in coded form so can't be understood by us. So basically आपण सुरुवातीला पाहिलं होतं बघा, इनपुट युनिटमध्ये इट ॲक्सेप्ट द डाटा अँड इन्स्ट्रक्शन्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड अँड कन्व्हर्ट इट इन टू कम्प्युटर अंडरस्टँडेबल फॉर्म. मग तो जो डाटा असतो तो काय असतो, कम्प्युटर अंडरस्टँडेबल फॉर्म म्हणजेच कोडेड फॉर्मॅटमध्ये असतो, म्हणजेच 0 आणि 1च्या फॉर्ममध्ये असतो. आणि तो डाटा युजरला अंडरस्टँडेबल किंवा रीडेबल नसतो. मग त्याच्याशी रिलेटेड आउटपुट सेकंड स्टेप काय परफॉर्म करतो, इट कन्व्हर्ट्स these code results to human acceptable that is readable form. म्हणजेच जो पण तुमचा डाटा आहे 0 आणि 1च्या फॉर्ममध्ये त्या डाटाला ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करण्याचं काम कोण करतं, आउटपुट युनिट करतं. म्हणजेच मशीन अंडरस्टँडेबल फॉर्म टू ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्जन करण्याचं काम कोण करतं, आउटपुट युनिट. And third step is it supplies the converted result to outside world. Means after converting data to human acceptable form or a human readable form, output unit supply that converted result to outside world. आणि मग जो पण तुमचा रिझल्ट असेल तो आपल्याला मॉनिटर स्क्रीनवरती डिस्प्ले होतो. ठीक आहे. मग ह्याच्याशी रिलेटेड वेगळे वेगळे आउटपुट युनिट्स आहेत की ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, आउटपुट डिस्प्ले करतो. बट बेसिकली 3 मेन फंक्शन्स आहेत की जे आउटपुट युनिट परफॉर्म करतो, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट काय आहे, जो पण कम्प्युटर अंडरस्टँडेबल डाटा आहे त्याला ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करतो. ठीक आहे, सॉरी, जो ह्युमन अंडरस्टँडेबल फॉर्मॅटमध्ये डाटा कन्व्हर्ट केलेला असतो तो डाटा काय करतो, रीडेबल फॉर्ममध्ये कन्व्हर्ट करून तो आउटसाइड वर्ल्डमध्ये युजरला सप्लाय करतो. हे मेन फंक्शन कोणाचं आहे, आउटपुट युनिटचं. ठीक आहे. सो ह्याच्याशी रिलेटेड आपण डिफरंट टाईपचे आउटपुट युनिट्स पाहूयात की ज्याच्या थ्रू आपण काय करू शकतो, डाटा डिस्प्ले करू शकतो. ज्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे मॉनिटर, सेकंड आहे प्रिंटर, थर्ड वन आहे प्रोजेक्टर आणि फोर्थ वन आहे स्पीकर. सो ऑल दोज आर द आउटपुट युनिट्स अँड विथ द हेल्प ऑफ ऑल दीज आउटपुट युनिट वी कॅन प्रोड्यूस आवर रिझल्ट. सो रिलेटेड टू कम्प्युटर सिस्टीम आपण आर्किटेक्चर पाहिलं की ज्याच्यामध्ये आपण 3 युनिट पाहिले, इनपुट युनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट अँड आउटपुट युनिट. ह्या 3 युनिट थ्रू प्रत्येक कम्प्युटर सिस्टीमचं काय चालतं, काम चालतं की ज्याच्यामध्ये आपण ॲज अ डाटा इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड करतो आणि फायनली आउटपुट थ्रू आपल्याला जे मिळते तिला काय म्हणतात, इन्फॉर्मेशन म्हणतात. किंवा त्या प्रोसेस केलेल्या जो पण डाटा असेल त्याला फायनल रिझल्टमध्ये कन्व्हर्ट करतो आपण, त्या ओव्हरऑल प्रोसेसला काय म्हणतात, इन्फॉर्मेशन म्हणतात. आणि मग तीच इन्फॉर्मेशन आपण यूज करून त्याच्यावरती वेगळे वेगळे ऑपरेशन्स किंवा कॅल्क्युलेशन्स परफॉर्म करतो. ठीक आहे. सो आर्किटेक्चर ऑफ कम्प्युटर रिलेटेड जर तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. दिलेल्या ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्स तुम्ही लिहून काढा. ठीक आहे. थांबूयात. थँक्यू.